اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتعالی عن وصف الواصفین ونعت الناعتین المستغنی من التحمید والتمجید المتبری من الاطلاق والتقیید مولانا کے لیے پانی المتقدس عن التعطیل والتشبیہ المتنزہ عن کل صفت حق التنزیہ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا العبد المعید و رسول المصدق المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد والصلاة والسلام علی وسیعہ و سحرہ نصیرہ و نصرہ ظہیرہ و ظہرہ علی امیر المومنین والصلاة والسلام علی مشکاة النبوہ و شمس الرسالہ الزجاجۃ التی کأنہا کوکب دری الصدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہراء الصلاة والسلام علی سبطی رحمہ سیدہ شباب اہل الجنہ سید المقصوص امام السعید الشہید ابی عبداللہ الحسین اللہ علی اعدائہم وظالمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ صلوات پڑھیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد و آل محمد پہ بلند آواز سے صلوات وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں اور مناسب بھی نہیں آپ کو زحمت دینا، تھوڑا سا ایک دفعہ کے کہنے پہ ہی آپ آگے آ جائیں تاکہ جو مجھے نظر نہیں آ رہے وہ مجھے نظر آنے لگ جائیں۔ تو یہ جو پیچھے بھی کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی آگے بھیجیں اور تھوڑا تھوڑا مہربانی کرے ہو، وائبریشن نہیں کرنی، اپنی جگہ تے اگامی ہونا ہے۔ چلو ایک دفعہ پھر بھی بلند آواز سے صلوات عزیزان گرامی قدر، آپ سب کو ولادت با سعادت امیر کائنات یسوع الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مبارک ہو، اور دعا ہے کہ اللہ ہم کو ان کا دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مختصر وقت ہے اور مختصر ہی باتیں آپ کی گوش گزار کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیہ مجیدہ آپ کے سامنے پڑھی بڑی مشہور و معروف آیہ مجیدہ ہے اور پڑھنے والوں نے بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا اپنے سماعت فرمایا، اور بالخصوص ہمارے بزرگ باپ کی طرح قبلہ شریفی صاحب، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ان کی اولاد پر اور ہم سب پر قائم و دائم رکھے۔ میرے عزیزو، جو آیت پڑھی میں نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ، سب سے پہلا گھر جو اس کائنات میں ہے وہ مکہ میں ہے،
وہ مبارک بھی ہے اور وہ ہدایت بھی ہے عالمین کے لیے. ماشاءاللہ. بالکل میں تمہید چھوڑ رہا ہوں لیکن آپ کو مربوط کرنے کے لیے ایک بات عرض کروں تاکہ آپ میرے ساتھ مل جائیں. اللہ نے کہا آیت میں کہ یہ اول باعث ہے، یہ اس زمین پر پہلا گھر ہے. اب بزرگ تشریف فرما ہیں جو کتابوں سے تھوڑے وابستہ ہیں، ان کو جلدی بات سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا تھا. ماشاءاللہ. میں نے کہا بس جلدی جلدی ایک دو باتیں تمہید کے لیے. پانی کو پیدا کیا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا. تو خدا کی مشیت میں گزرا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا تو اس پانی میں ارتعاش پیدا ہوا. موجوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا شروع کیا. جب وہ آپس میں ٹکرائیں تو ان کے ٹکرانے کی وجہ سے جاگ پیدا ہوئی، یعنی کف پیدا ہوئی. جب وہ پیدا ہو گئی تو اللہ نے پھر ہواؤں کو پیدا کیا اور حکم دیا ہواؤں کو کہ اس جاگ کو تھپکو، اس کو سکھاؤ. ہواؤں نے اس پہ دباؤ بنایا اور جب اس پہ دباؤ بنایا تو وہ پانی کے اوپر ایک خشک ٹکڑا بن گیا اور اس نے پانی کے اوپر تیرنا شروع کر دیا. میرے عزیزو، جب اس نے تیرنا شروع کر دیا تو اب اللہ نے کہا، سوچا کہ یہ تیر رہا ہے تو اب اس کو استقرار دینا ہے، مستقر کرنا ہے، ایک جگہ پہ قائم کرنا ہے. تو اللہ نے اس کو ایک جگہ پہ کھڑا کرنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا. پہاڑوں کو پیدا کیا. جب پہاڑوں کو پیدا کیا تو اس جگہ پہ اس کو قرار آیا. جب قرار آ گیا تو یہ وہ ٹکڑا ہے زمین کا جو سب سے پہلے اللہ نے بنایا تھا. توجہ رکھیے گا، جو سب سے پہلے اللہ نے خلق کیا تھا. اور کہا یہ جو ٹکڑا بنا ہے اسی ٹکڑے کو درمیان میں کعبہ بنایا اور کعبہ جب بنا تو کعبے کے ارد گرد زمین کو پھیلانا شروع کیا. بس تمہید میری ختم ہو گئی. پھیلانا شروع کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے بنایا کعبہ کو، کعبہ کی زمین کو. اس کی وجہ سے باقی آس پاس زمینیں پھیلنا شروع ہوئیں، بستیاں بننا شروع ہوئیں. تو میرے عزیزو، اس کا مطلب ہے سب سے پہلی زمین کعبہ ہے. توجہ رکھیے گا، آپ جو مربوط کو سمجھو ان کو آئے گی اور لطف کی آئے گا. یہ زمین کعبہ ہے. تو میرے عزیزو، یہ سب زمینوں کی ماں ہے، اسی لیے اس کو ام القرآ کہتے ہیں. بات تو میں نے کہہ دی. اسی لیے تو اس کو ام القرآ کہتے ہیں، یعنی یہ تمام زمینوں کی ماں ہے. ایک توجہ فرما رہے، یہ تمام زمینوں کی ماں ہے. ام
यही बस बात है। ये क्यों बनाया? कहा तुझे पता नहीं, बिल्कुल काबे के ऊपर एक अर्श पे घर है जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। वाह भाई वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। उसको बैतुल मामूर कहते हैं। ये खाना काबा बिल्कुल बैतुल मामूर की शबी है। वाह जी वाह। क्या पढ़ूं भी मैं, सुनूं भी मैं। ये उसकी शबी है, ये उसकी शबी है। तो मैंने कहा मेरे अल्लाह, ये घर खाना काबा बनाया तो बैतुल मामूर क्यों बनाया? रवायतों का मैं जिम्मेदार हूं। कहा इसलिए कि जब मैंने फरिश्तों को कहा ना सजदा करो, तो मेरे फरिश्तों ने मेरे अमर में पूछना शुरू किया कि मेरे अल्लाह, ये जिसको तू बना रहा है ये फसाद करेगा, ये तो लड़ाई झगड़ा करेगा। तो मैं जब उन्होंने ये कहा करके औला किया, तो मैं अल्लाह ने कहा तुमने ये कहा सजदा करो, और जो तुमने ये अमर का करके औला किया है, इसके लिए अब मैं बना रहा हूं एक बायत, और तुम्हें उस बायत का करना है तवाफ। वाह भाई वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। मैं बना रहा हूं बायत और तुमने करना है उस बायत का तवाफ। जब बायत बना तो फरिश्तों ने कहा मेरे अल्लाह सजदा करे। आवाज खाना कही अभी नहीं सजदा करना। कहा क्यों? कहा इसलिए अभी बायत बना है, मामूर नहीं हुआ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अभी क्या बात। बायत है, बैतुल मामूर नहीं हुआ। तो मेरे अल्लाह मामूर कब होगा? कहा मामूर तब होगा जब इसमें नूरे पंजतन आएगा। वाह जी वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है। जब इसमें नूरे पंजतन आएगा, तो मेरे अजीजों जब नूरे पंजतन आया, देखोगे मेरी तरफ, नूरे पंजतन आया तो फरिश्तों ने तवाफ करना शुरू किया। तो आपको समझ नहीं आई? जब अर्श पे अल्लाह बैतुल मामूर का तवाफ करवाना चाहता है तो पहले अंदर नूरे पंजतन रखता है, और जब काबा को चाहे सजदा बनाना चाहता है तो पहले अली को भेजता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है। और मेरे अजीजों, नबी ने क्या कहा? या अली अंत मसलुल काबा, या अली तेरी मिसाल काबा की तरह है। वाह जी वाह। नहीं तवज्जो फरमा रहे, जो जश्न मनाने आए वो तो बोलो। तेरी मिसाल काबा की तरह है। तो इसका मतलब क्या हुआ? काबा से मुंह फेर के इबादत नहीं होती। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। मेरे अजीजों, इसका मतलब क्या हुआ कि काबा जिस्म है, रूह का नाम अली है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। रूह का नाम अली है। तवज्जो मेरी तरफ रखना, देखना खुदा के लिए। रूह का नाम अली है। तो मेरे अजीजों, काबा में जाने से शक्ल पाक होती है, अली को मानने से नस्ल पाक होती है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हाँ हाँ, क्या बात है। जो फरमाइए आपने, अली को मानने से नस्ल पाक होती है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मेरे अजीजों, जनाबे जाबिर हैं, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, मुजाहिदुल मोमिनीन वाला लिखता है कि जनाबे जाबिर अपना
لے کے وہ جاتے تھے انصاریوں میں اور جا کے کہتے تھے سنو علیٌ خیر البشر ومن ابا فقد کفر. سنو کائنات میں رسول کے بعد سب سے افضل انسان کا نام علی ہے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. سب سے افضل انسان کا نام علی ہے. وہ دیکھ کے کہتے تھے یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علی. اے گروہ انصار اپنی اولاد کی تربیت محبت علی پہ کیا کرو. واہ جی واہ. یہ آپ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. توجہ رکھو تو مجملہ کہوں. اپنی اولاد کی تربیت حب علی پہ کیا کرو. ومن ابا فلینظر الی شان امہ. اپنی اولاد کی تربیت حب علی پہ کیا کرو. اپنی اولاد کے سامنے محبت علی پیش کیا کرو. اگر وہ انکار کر دے تو پھر اس کی ماں سے پوچھو خیانت کیوں کی. واہ بھائی واہ، واہ جی واہ. کیا بات ہے. فلینظر الی شان امہ. اور میرے عزیزو کہنی نہیں تھی بات آ گئی کہتا چلوں. امام شافعی کا قصیدہ آپ نے اکثر سنا. میں بولتے رہا بیٹا. بسم اللہ. توجہ فرمائیے گا کہ امام شافعی کا خطبہ کچھ شعر سنے آپ نے لیکن پورا قصیدہ شاید محرم میں کبھی پڑھا تھا. ایک سطر میں پڑھنے لگا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں بغض الوسیع علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد زنا. نہ بولو تیری اپنی مرضی. تیری اپنی مرضی ہے نا. توجہ فرمائی کہ نہیں. وہ کیا کہتے ہیں علی کے بغض کی علامات ڈھونڈی نہیں جاتی بلکہ حرام زادوں کی پیشانی پہ لکھی ہوئی ہے. واہ جی واہ، کیا بات ہے. توجہ فرمائی. آپ کی خاموشی کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں. اور کیا کہا کہ اب دیکھو اپنی ماں اس کی ماں سے پوچھو کہ علی کی ولایت کا انکار کیوں کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جس کی اولاد میں دشمن علی ہو اس کی ماں خیانت کار ہے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. کیا بات ہے. اس کی ماں خیانت کار ہے. میں صبح میری عادت ہے کہ میں پڑھنے سے پہلے کچھ گھنٹے تیاری کرتا ہوں. کچھ باتیں ذہن میں رہ جاتی ہیں کچھ چلی جاتی ہیں لیکن میں جو ذہن میں آئی بات وہ سناؤں آپ کو. بسم اللہ. میرے عزیزوں معجزات آل محمد والا لکھتا ہے کہ نبی مسجد میں بیٹھے فجر کی نماز کے وقت جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ نماز کے بعد آیا. کہتا یا رسول اللہ لیٹ ہو گیا. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آ رہا تھا لیکن وہ جو یہودی کا کتا ہے نا اس نے مجھے کاٹ لیا. کہا اچھا. دوسرے دن پھر ایک صحابی آیا. آگے کہتا ہے آ رہا تھا رستے میں کتے نے کاٹ لیا نماز سے لیٹ ہو گیا. توجہ نہیں فرمائی. میں لیٹ ہو گیا. نبی نے کہا بھی چلو کتا بولا ہو گیا ہے تو مالک کو کہتے ہیں جمع روز نمازیوں کو روکتا ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. نبی کچھ پیاروں کو ساتھ لے کے گئے اور جب گئے ساتھ ٹکر باب کیا باہر آیا. کہا بھائی تیرا کتا 2-3 دفعہ کاٹ چکا ہے نمازی لیٹ ہو رہے ہیں یہ اچھا
अच्छी बात नहीं, तू कुत्ते को मार। कहा अच्छा, अंदर क्या कुत्ते को लेके आया? वाह भाई वाह, वाह जी वाह। तो बच्चों फरमाइएगा, अंदर गया और कुत्ते को लेके आया, किस लिए? मारू इसे। था कौन? यहूदी। लाया किसको? कुत्ते को। लाने वाला यहूदी लाया कुत्ते को। जब लाया तो अब साहब किताब लिखना है, जब लेके जाने लगा ना तो अल्लाह ने कुत्ते को जुबान दी। आहा आहा, वाह जी वाह, क्या बात। आधे घंटे च पढ़ना हाथ तो दे ले भी बस घंटे आ रही बोलिए। तो वजह फरमाई आपने क्या कहा? लाया किसको? कुत्ते को। लाने वाला यहूदी। जब यहूदी लेके आया तो अल्लाह ने कुत्ते को जबान दी। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे क्यों आपने शिकायत की और मेरे मालिक को कहा कि कत्ल कर दो? कहा इसलिए कि तू नमाजियों को रोकता है, काटता है। देख कहता है या रसूल अल्लाह, रोकू ना, टोकू ना, काटू ना तो और करूं क्या? इसलिए भौंकना तो मेरा काम है, यदि मुझे भौंक दे। वाह वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है। क्या बात है। अल्लाह अकबर। कहा भौंकना तो मेरा काम है, अली को ये भौंकते हैं। भाई अब जुमला सुनना खुदा के लिए। जब कहा ना तो नबी वापस पलटे। जब जाने लगे ना तो यहूदी ने कुत्ते को छोड़ा और कुत्ते को छोड़ के नबी के कदमों पे गिरा और गिर के कहता है मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं अल्लाह की वहदानियत की गवाही देता हूँ, आपकी रिसालत की गवाही देता हूँ, आपके भाई के वली होने की गवाही देता हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं कुत्ते से भी गया गुजरा नहीं। वाह भाई वाह, क्या बात है। अली मौला, अली मौला, अली मौला। ये अजमत अली है। और मेरे अजीजों, आज हम फख्र कर रहे हैं कि अली आए। और साहिब मजालिस में भी नहीं लिखता है कि जब नबी दुनिया से गए तो जमीन ने अल्लाह से फरियाद की, मेरे अल्लाह अब मुझ पे तेरा कोई नबी नहीं रहा, मुझ पे अब कोई तेरा नबी नहीं रहा। तो रवायत कहती है वाज़े खालक है जमीन परेशान ना हो, मैं तुझ पे ऐसे बंदे भेजूंगा जिनके दिल अंबिया के दिलों की तरह होंगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जिनके दिल अंबिया के दिलों की तरह होंगे। जब वो आया जमीन पे कदम रखा तो जमीन बोली मम मिसली। खुदा के लिए जिनको समझ आ वो तो जमीन कहती है मम मिसली जमशी अलियन अला ज़ाखरी। और जमीन कहती है मेरे जैसा कौन है जिसकी पुष्ट पे अली जैसा इंसान चलता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वो जैसा कौन है कि मेरी पुष्ट पे अली चलता है। तो आखिरी जुमला कहने लगा हूं, जो बोल सकता है वो बोल ले, और हो सकता है बाज को चुप लग जाए।
भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जमीन ने कहा मम मिस्ली, अर्श पे अल्लाह ने कहा मम मिस्ली। जब अल्लाह ने कहा ना मम मिस्ली, मेरे जैसा कौन है, तो फरिश्ते देख के कहते मेरे अल्लाह, क्या तेरे सामने किसी और ने रबूबियत का दावा किया? क्या किसी और ने अल्लाह होने का दावा किया? कहा नहीं नहीं, मैं अपने वजद में आके मैंने कहा मम मिस्ली, मेरे जैसा कौन है? फरिश्ते कहते मेरे अल्लाह, कहा क्यों कि मम मिस्ली, तेरे जैसा कौन है? तेरे जैसा तो है ही कोई नहीं, तू ना शरीक है, बेमिसलो बेनजीर है। फिर क्यों कहा कि मम मिस्ली, मम मिस्ली क्यों कहा? बताने वाला अल्लाह, पूछने वाले फरिश्ते, सुनने वाले मोमन। अब मुझे नहीं पता किसके चेहरे पे परेशानी आएगी, किसके दिल में विलाय अली का जोश आएगा। आवाज काला कहती है सुनो मम मिस्ली, मुझ जैसा कौन है? कद खलक तो अलीजन, मैं अल्लाह वो हूँ जो अली का खालिक हूँ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। वजह फरमाइए आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि अली के कदम जमीन पे आए तो जमीन फख्र करती है। अल्लाह अली को बना के फख्र करता है। तो फिर मुझे बताओ वो गोद कितनी अजीम होगी कि जिसमें अली आए। वाह वाह भाई वाह, वाह जी वाह, क्या बात, क्या बात। वो गोद के सजमत की मालिक होगी कि जिसमें अली आए। बस मेरे अजीजों, जिसमें अली आए तो क्या जनाबे फातिमा बिन्त असद के 3 खुतबात मिलते हैं, 3 खुतबे मिलते हैं जो बीबी ने दिए। और मेरे अजीजों, बस एक बात करूं, मुझे घड़ी दिखा दी गई है। मेरे अजीजों, जब जनाबे फातिमा बिन्त असद अंदर से मौला अली को लेके निकली, और मेरे अजीजों अली आए काबा में। जब दुनिया से गए तो गए कहाँ, किस जगह पे? मस्जिद में। बस आखिरी जुमला और दुआ में जो कहने लगा था वो मैंने छोड़ दिया। मेरा चीजों आए खाना काबा में, गए मस्जिद में, और जनाबे फातिमा बिन्ते असद को बुलाया गया। जनाबे मरियम को बैतुल मक़दस से हटाया गया। क्यों? इसलिए ताकि जनाबे ईसा की विलादत बाहर हो, लोग इब्नुल्लाह ना कह दे, और इसकी विलादत विलादत काबा में हो ताकि लोग अल्लाह ना कह दे। वाह भाई वाह, वाह जी वाह, वाह भाई वाह। बस आखिरी जुमला मेरी तवज्जो रखना, और मैंने छोड़ दिया मिंबर। मेरे अजीजों, आए काबा में, गए मस्जिद से, आए काबा में, गए मस्जिद में, तो हम 13 रजब को जश्न क्यों मनाते हैं और 21 रमजान को ताबूत क्यों उठाते हैं? बस ये बता के सहमत तमाम, मेरा जश्न खत्म। 13 रजब को जश्न क्यों मनाते हैं और 21 रमजान को अली की शहादत पे अली का ताबूत क्यों उठाते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया को पता चल जाए अली अल्लाह का बंदा है, अली अल्लाह का बंदा है। अल्लाह का ना ही रोज़े वलादत मनाया जाता है, ना कि उसका ताबूत उठाया जाता है। वाह जी वाह, माशाअल्लाह, क्या बात। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जिन लोगों ने वुजू करना है, बिल्कुल अजान का वक्त जो है वो हो चुका है, वो वुजू फरमा लें और सफेद